नमस्कार दर्शक बंधु एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ लाइफ को आपण मानको स्वागत करूछु मो अनिल भाइनो दर्शक बंधु आज आपण मानको आमे गोटे बहुत सुंदर जगह नै आछु जोटा पूरा नेचुरल व्यू आ सेटा आपनकर भुवनेश्वर रु आसे खोर्धा खोर्धा रु आपनकर गड़ खोर्धा तराबो देख मते जगह आसपरे किमो आपण पीपल पटे बंध आसपरे कम्युनिकेशन बहुत सुविधा अछि जगह को ए जगह ना होचे जगदलपुर आ जगदलपुर पाखरे गोटे विश्वनाथ मंदिर मुंडिया जोटी पूजा पाउछन्दी बाबा विश्वनाथ जोटी महादेव एक रूप प्रभु शिव शंकर ताले आ डेरी कहीं चलंतु जेबा ऊपर को टिके नेचर टा देखिबा पहाड़ को एक्सप्लोर करिवा ताले आसंतु आसन बर्तमान में ऊपर जा देखो ऊपर गोटे बहुत सुंदर गेट टी ताको क्रॉस करी हम आगु बुझिबा मु जेमते कहली एटी पहाच अछि बर्तमान किछ भाग एमती प्लेन रास्ता अछि आ ऊपर को मैं जीवा से पहाच देखि जीवा बर्तमान हमें ए पहाच देखि हमें आगु जीवा केते अनु पहाच राखा भी हो कहला अप्रोक्सीमेटली 200 पहाच हो चलंतु चढ़िया जानिबा वाओ कोनु एति बहिरे तुम हालिया हेलोनी ने हालिया नुहे एक्चुअली पहाड़ चढ़ जे तापर खरा डाडे देखलन केते जोर अछि तो टिके नेचर बहुत सुंदर के भल लागे ग्रीनरी बहुत ही बढ़िया କିନ୍ତୁ ଖରାଟା ବି ଟିକେ ଅଛି ठीक है आसन ऊपर को जीवा यही डेलांगर जो विश्वनाथ मंडियाटी पुरी मात्र 37 किलोमीटर रहा भुवनेश्वर जस्ट 20 किलोमीटर रहा आपण मैंने खोर्धा पटे होकर आसपारे कि पिपिल पटे भी आसपारे देखो केते सुंदर ग्रीनरी आ सीनेरी तो देखो ऊपर स्काय आकाश संगे तले ग्रीन जो कौन कह एत सुंदर सीनेरी आउ पहाड़ चढ़िया भी ठीक अच्छे आपण मैंने चढ़िया किसी प्रोब्लेम हेनी नॉर्मल हाइट रो किसी हाइट वाला पहाड़ देखो साइड साइड रे छोट छोट पत्थर को सजेक ऊपर ऊपर रखिंट आपने जानते आम हिंदू धर्म विश्वास अच्छी कौन से गोटे देखो ये थुआई ना फैमिली जी मेम्बर थे जो पत्थर पत्थर थोले इन फ्यूचर जो आउ नेक्स्ट जन्म हम आम से फैमिली जन्म नवा तो सहीटा भी एठारे देखा जाउछि देखो थोइछन्ती बहुत ही बढ़िया लागुछि आ देखो केते सुंदर ग्रीनरी आ पहाड़ तो बहुत ही वाओ ब्यूटीफुल सीनरी देखो तो चारियाड पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी एटी आपण को देखुछु पूरा सबआडे ग्रीनरी अछि बहुत ही सुंदर बर्तमान पहाड़ मध्य से पहुँचे जो गोटे बसिया स्थान कराई सीढ़ी चढ़ी आसे निश्चय तो टायर्ड हे देखो किसी दर्शक बंधु यात्री मैंने भी ये बसिक रेस्ट नौकरी मुझे कथा होती कहते बहुत ही उंचा किंतु प्राय प्रतिदिन बहुत दर्शक मैंने सागे पूजा करने ये बहुत लोग आसती देखो छोट छोट पिला माने भी आसी ऊपर देखो तल भ्यू केते सुंदर बहुत बढ़िया ऊपर देखो ताल गछ नड़िया गछ भी भर्ती माने कौ टाइप जंगल सब अच्छी मैंने बहुत ही बढ़िया स्थान टे देखो लोक मैंने बस चलते बर्तमान आउट ऊपर जा रेस्ट नहीं गले ऊपर को जावा ऊपर को भी किसी पहाच चढ़ीगला आम पहुँच आ देखो केते बड़ पुराणा बरगछ केते बड़ बरगछ ये अच्छी आ मंदिर तो बहुत ही पुराणा तो से अनुसार से गछ भी बहुत पुराणा बर्तमान चलते चप्पल ओल्हेकी ऊपर को जावा ऊपर को आसला बहुत टायर लगे कि बहुत ही खुशी लगे जो पहुंची गलु देखो सामने यज्ञ मंडप एपट साइड देखो आसला यज्ञ मंडप से देखेबी आउ एपट साइड रे भोग दुकान चलतु ये जन माँ भोग बिकुंट भोग आ दीप कि प्रभु पाख को जा विश्वनाथ मुंडिया रे विश्वनाथ बाबा ठीक अच्छे चलतु जा देखो ये गोटे नुआ जिन देखिए दुई साइड दुईटी लायन बस पहाच चढ़ी गलापर ये भी देखिली शिवंग मंदिर नंदी भृंगी था दुईटी लायन अच्छी चलते आगे जा दर्शक बंधु आपण देखलु जो पहाड़ देखे अतिक्रम करके पीठ पाखक आसीचु बाबा पाखे पहुँचलु बाबा विश्वनाथ जा मंदिर भीतर प्रवेश करवा दीपम ज्योति परम ब्रह्म दीपम ज्योति जनात्म दीपम ज्योति हरम पाप समूहम कर्पूर पुरम प्रतिपशाखा सहस्रगति निराश्रय जगदेव रक्ष विश्वनादेव चंद्रशेखर महारुद्र विश्वनाथ महालिंग प्रिय चक्षुमि दीप समर्पयामि हरि ओम सर्वमंगल्ये मंगल्ये वरण्य वरद शुभ नारायण नमस्तुते सर्वकर्माणि कारयते अभिवेतात सिद्ध्यात् पूजित सुरासुरे सर्वविघ्न विनाशाय गणाधिपते नमो नमस्ते ओम श्रीमद गणपते नमः अणि हिरण्यगर्भ्यो नमः लक्ष्मी नारायणभ्यो नमः उमा महेश्वरभ्यो नमः सची पुरंदरभ्यो नमः मातृ पितृ कुलदेवता विश्वनाथ इष्ट देवता नमः
ग्राम देवताभ्यो नमः तान देवताभ्यो नमः आत्म देवताभ्यो नमः सज्जादि परम देवताभ्यः नमो नमस्ते हरि ओम आसन मंत्रस्य कुर्म देवता अनंत बीज पृथ्वी शक्ति अंतरिक्ष किलक आसन सुते विनियोग नमः ओम त्र्यंबक मंत्रस्य वशिष्ठ ऋषि त्र्यंबक छंद त्र्यंबक विश्वनाथ महारुद्र देवता हरि ओम सुदास वटिक संकाशो महाकालो तुलोचम्बर च व्यवसित कालीपाद व्यवसित कोटलिंग महादेव चंद्रचूड़ सदाशिव न्यायतो परमानंद माधव माधव नमः शिवाय कर्पूर कुंडटाधराय गौरीवराय नमः शिवाय विश्वनाथदेव लिंग प्रिय शंभुश्री पंचरस समर्पयामि ओम गंगेश्वर जमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सनंद कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभास पुष्कंच एतानि पुण्यतीर्थानि सर्वपुण्योनि कारयति जलबिम्बाय विद्महि मीनरूपाय धीमहि तन्नो जलः सर्वदुःखहर विश्वनाथ प्रभु एकाग्रव्रात विशुम्भर अग्निवाद्य खास श्वास ब्रह्मादि सर्वग्रह प्राप्नोति धर्म अर्थ काम मुख्य चतुर्वर्ग फल प्राप्ति अग्निभय सौरभय आपद विपद दुरात्मक सर्वक्षयकर महाप्रभु भक्तोटा शुभ फल प्राप्ति करी शुभ फल प्राप्ति सदा सुप्राख्यमा शत्रु होतक महाप्रभु महालिंग पर्य से लागे समरो होयामि ओम गायत्री छंद श्री विश्वनाथ देवता महाप्रभु पूजा कंयोग नमोष्टाभ्य नमो जामित्र जन स्वाहा सुजांग निष्ठा भूषण करतल पुष्ट्याव नमः ओम शांतं वदमा सनातन धर्मकुट पंचवक्र नेत्र चूलं वक्रं खड़गपर संयदः शंकुस्वर वाम भागे प्रभु नाग पाशो घंटा मुरुग सहित शंकुस्वर वाम भागे नाना अलंकाग्निभ्यः नम तत्व शिवाख्या ओम नमः शिवाय विश्वनाथ देवाय चंद्रशेखर महारुद्र देवताय प्रभु ओम वीक्षण ओम नमः शिवाय त्र्यंबकं यामहि सुगंधि पुष्टिवर्धनं उर्वारोक विवंदनाथ मूर्तर्म नमः शिवाय विष्णुदेवाय देवाय हरि ओम श्री गणेशाय नमः विघ्नमस्तु समकजयो तंत चकबिल गज कन्नक लंबोदर सोदर विकोट विघ्ननाश विनायक धूम्रकेतु गणाधाक्यो भालचंद्र गजानन विद्यारंभ विवाहे च प्रवेश निगम तथा संग्रामे संकट चैव विघ्न तस्य न जायते। पूजा सरला पुष्पांजलि भी देदेले बर्तमान चलंतु पार्श्व देवता को दर्शन करिबा। पार्श्व देवता ओम श्री गणेशाय नमः गणपति बापा को नमस्कार करके आगु को जीवा एठी देखो शिवंकर गोटे रूप ओम नमः शिवाय आ ये कार्तिकेश्वर ये विश्वामित्र ऋषि जने विश्वनाथ ये पार्वती नाथ ये विश्वामित्र हरि हरि ये त्रिनाथ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। देखंतु ये प्रभु नवग्रह पूजा पाउछंती शनि राहु केतु नवग्रह तांका पाखरे देखंतु जय श्री राम भक्त जय श्री हनुमान जी वीर बजरंग बली हनुमान जी सुंदर मंदिर रे तांका पाखको देखंतु मां का मंदिर बिंदगिरी वासिनी मां पार्वती देवी जेमती वैष्णो देवी रे माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती माँ दुर्गा एटी सेमती माँ लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा भी अच्छी आ माँ जो नवरूप नवरात्रि जो माँ नवरूप नहीं से नवरूपंकर भी साइड रे कांथरे मूर्ति मान बना जाए देखो केते सुंदर रूप मूर्ति कलरफुल होगी बना जाए बहुत ही सुंदर तांका साइड रे लक्ष्मी भी रखा है जगन्नाथ जी अच्छे आ माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी माँ दुर्गा बा पार्वती सर्वनाग सर्वदेव नाग देवता मनस्कार नाग देवता जार नमस्कार नहीं सुना ये वृंदावती सावित्री माँ वृंदावती सावित्री जी को नमन करके माँ को जो देखो मंदिर कितने सुंदर है बना जाए कलरफुल मंदिर मूर्ति गुड़े बहुत बढ़िया बनाई सामने दुईटी बड़ बड़ सिंह आ कलरफुल मूर्ति बढ़िया है बहुत सुंदर लगे मंदिर मंदिर सामने देखो शिवंग मंदिर मुझे पूरा पूरा देखो पूरा व्हाइट कलर मंदिर बहुत ही सुंदर लगे छोट छोट मूर्ति मान जो येलो कलर बनाई ना पूरा व्हाइट बहुत ही सुंदर लगे मंदिर साइड को देखो नेचर नेचर केते सुंदर पूरा पहाड़ पर जेहेतु मंदिर प्राकृतिक परिवेश आप एंजॉय करते सागे माँ का मंदिर पछपट को चलन जा जो गुहारिया घर चारोटी बना जाइए
ଏହି ମନ୍ଦିରର ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଏଠି ମନସ୍କାମନା କରିକି ଯିଏ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଗସାପ ସେପଟେ ଯୋଉ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଗୁହାରିଆ ଘର, ଆଉ ଏଇ ଦିଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଘର। ଏବେ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ନେଚର ଦେଖିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ନେଚର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରିନେରୀ, ଉପରେ ସ୍କାଏ ଆକାଶ, ତଳେ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରାସ୍, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଭିତରେ ସେ ଗାଁ ବି ଲୁଚି ଯାଉ ଜଣା ପଡୁନି, ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଭିତରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ନେଚରକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇନାଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବୁଝି ନେବା। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ପ୍ରତିଦିନ ମାନେ ଆମ ଠାକୁର ଏଇ ଚଳିତ ପ୍ରତିମା ଯିଏ, ଇଏ ଆମର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ଜଣେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଇଏ ତାଙ୍କର ପାର୍ବତୀ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଋଷି ଜଣେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣୁ ପୁଣି ନଉ ଟୋକେଇରେ, ବେତ ଟୋକେଇରେ, ବେତ ଟୋକେଇରେ ପ୍ରତି ଦୈନନ୍ଦିନ ଠାକୁର ଯାଆନ୍ତି ଆସନ୍ତି। ସକାଳୁ ଆମର ଠାକୁର ଘରେ ଆମର ମାଘ ସ୍ନାନ ହେବେ, ଫଳ ଭୋଗ ହବ। ଭୋଗ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟୋକେଇରେ ଆଣିବୁ। ମଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଟାଇମ୍ରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ, ଆମର ନଡ଼ିଆ, ଚିନି, ନବାତ ଆଉ କ୍ଷୀର, ଏମିତି କଡ଼ାଟା ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିକି ଦୈନନ୍ଦିନ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ, ମୁଗ ଡାଲି ପଡ଼ି ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ହୁଏ ଦୈନନ୍ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଲୋକ ଏଠି ଜୀବ କାଟିକି ଗୁହାରିଆ ମାନେ ପଡ଼ନ୍ତି। ସେ ଗୁହାରିଆ ମାନେ ବି ବହୁତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉ ପାଦୁକ, ସେମାନେ ପାଇବେ। ମାନେ ଜୀବ କାଟିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଦୁକ ପାଇବେ। ହଁ, ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପାଖାପାଖି ଗୁହାରିଆ ଜଣେ। ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଆସିଲା ଆମେ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଏଇ ପଟନପୁର ବୋଲି, ପଟନପୁର ଗୋଟେ ଗାଁଟା ଅଛି। ସେ ଝିଅଟି ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ, ଠାକୁର ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ, ସିଏ ଏଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜୀବଟି ଟିକେ କାଟି ଦେଇଛି, ପଣସ ପତ୍ରରେ ଥୋଇଛି, ରକ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆସିବା ପରେ ଦିଅଙ୍କୁ ଥୋଇ ଦେଇକି ସେପଟେ ଆସିବା ପରେ ମାଆଙ୍କ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ରକ୍ତ ଯାଉଛି। ସେ ଝିଅଟି ଶୋଇଛି, ସେ ଲେଖିଦେଇଛି, ଆମେ କିଛି କହିପାରୁନା, ଲେଖିଦେଇଛି ଆମ ଏଇ ଗାଁଟି ପଟନପୁର ନା ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ଲେଖିଦେଇଛି। ଆମେ ତାପରେ ସେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ଫୋନ୍ କଲୁ, ସେ ଦେଖିଲା କହିଲେ ପଟନପୁର ଆମ ଝିଅକୁ ସେ ପଛପଟରୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଦୁକ ଦେଲୁ। ସେ ପାଦୁକ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇଲା, ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଦୁକ ବି ନେଇକି ଯାଇଛୁ ହେଲେ ଆମେ କହିଲୁ ପଛପଟେ ତୁ ରହ। ସେ ବିବାହ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ମାନେ ମାନେ ତା ମନ ଇଏ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଘରେ ସିଏ ଆସିକି ଆଗରେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଏରେ ଆସିକି ବହୁତ ଯୋଉଠି ବାହାଘର ହେଲା ସେ ହେଲା, ତାର ସେ ଝିଅଟି ବାହା ହେଲା। ମାନେ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ଝିଅଟା କଅଁଳି ହେଲା, ସିଏ ହୁକୁମ ପାଇଲା। ହୁକୁମ ପାଇବା ପରେ ସିଏ ତାର ବିବାହ ହେଲା। ପୁଣି ସେ ମାସ 2 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଆସିକି ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲା। ଆଉ ବାବାଙ୍କର କଣ କଣ ମେନ୍ ପୂଜା ଅଛି? ବାବାଙ୍କର ମେନ୍ ପୂଜା କଣ, ଠାକୁରଙ୍କର ଆମର ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ, ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏଠି ବହୁତ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କୁ ହୁଅନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ 7 ଦିନ ହୁଏ, ମାଘ ସପ୍ତମୀ 7 ଦିନ ଯଜ୍ଞ। ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆମର 200-250 ଲୋକ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ରାତିରେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷ ଦିନ ଆମର 3-4 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମାଘ ମାସରେ ଏଇଠି ମେନ୍ ପୂଜା ଷଷ୍ଠୀରୁ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଏ। ଆଉ ଜାଗର ଦିନ ତ ଆମର ଇଏ ମହାଦୀପ ଗୋଟେ, ଏଠି ମହାଦୀପ ନାହିଁ, 4ଟି ଦୀପ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ମହାଦୀପ ନାହିଁ, ସକାଳ ଯାକେ ଭୋର ଯାକେ ସେ ଧୂପ ସେମିତି 4ଟା ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା, ଆପଣ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କହିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇନା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଏଲାବୋରେଟଲି କହିଲେ, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଆଉ ଇଏ ଯେହେତୁ ଆମେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ଭାବୁଥିଲେ ନା, କିନ୍ତୁ ନା, ଇଏ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରାଯାଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମା ପାର୍ବତୀ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପଛପଟେ ଯୋଉ ମା ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରେ ବସାଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ମା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲରଫୁଲ ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବନାଯାଇଛି, ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଆଳତି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଳତି ଦେଖେଇଲି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ତ ବନ୍ଦ ରଖି ଆଳତି କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପଛପଟକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭେରାଇଟିର ଗଛ, ବେଲ ଗଛରୁ ନେଇକି ଯେ ମାନେ ତାଳ ଗଛରୁ ନେଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଏଠାରେ ବି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପଛପଟକୁ ଯାଇକି ବି ଟିକେ ବୁଲି ପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ, ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ରିସ୍କ ଅଛି, ଆପଣ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଯିବେ, ଆରାମସେ ଯାଇକି ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିପାରିବେ। ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗଛ, ବେଲ ଗଛକୁ ନେଇକି। ଆଉ ମନ୍ଦିରଟା ତ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲରରେ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବରଗଛ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଦେଖିଥିଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିକି ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଗଛଟେ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗଛ। ମନ୍ଦିର ଯେତେ ପୁରୁଣା, ଗଛ ବି ସେତିକି ପୁରୁଣା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇଟା
ପ୍ଲେସଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବି ଏଠି ବହୁତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ଲେସ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ପର୍ବ ହୁଏ ସେଠି ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ଦୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ଏକାଲରେ ଚାହିଁକି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳତି ଚାଲିଛି ଆଉ ସେଠି ଭାଇନା ଜଣେ ଘଣ୍ଟ ବଜାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ନନ୍ଦୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଏପଟ ସାଇଡରେ ଦେଖୁଛି ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବସିକି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନଡିଆ ଗଛ ଏତେ ପାହାଡ ଉପରେ ନଡିଆ ଗଛ ଏ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ଏମିତି କଣ ହୁଏ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବି ଆସିଲାଣି ଯେମିତି କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ପୁରୀ ସାଇଡରୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗ୍ରୀନେରୀ ଭିତରେ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଗାଁ ଜଗଦଲପୁର ଆଉ ଜଗଦେବ ଆଉ ଜୟଦେବ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜା ଥିଲେ ଯିଏକି ମନ୍ଦିର ବନେଇଥିଲେ ଆପଣ ତ ଭାଇନାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗାଁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବର୍ଷା ବି ଆସିଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଯିବା ଆଉ କଣ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଯୋଉଠିକି ତାଙ୍କର ମାଘ ମାସ ଯୋଉ ଷଷ୍ଠୀରୁ ନେଇକି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯାଏ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥାଏ ସେଇଠାରେ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଦେଖ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ବାନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫଳଫଳ ହେଇକି ଉଡୁଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ ସେଇଠି ଦୁଇଟି ବଡ ବଡ ଲାୟନ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ସାଇଡକୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା କେତେ ଜୋରସେ ଆସିଲାଣି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସିନେରୀ ତ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଗୁଡିକ ବି ପବନ ଦବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ବହୁତ ବଢିଆ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆସିଲା ବେଳେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଦେଖିବି ପୁରା ପାଖରୁ ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାଘ ମାସରେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଏଇଠାରେ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସାଇଡରେ ରୋଷେଇବାସ ହୁଏ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆସିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଯଜ୍ଞ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଯୋଉ ବଡ ବରଗଛ କଥା କହୁଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ବରଗଛ ତା ଓହଳରେ ବି ଗଛ ଉଠି ସାରିଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲେ ଉପରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଡି ଦେଖେଇଥିଲି ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲାବେଳକୁ କେତେ ସ୍ଲୋ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ସେଠି ଧୀରେ 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 ତଳକୁ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି ପବନ ବଢିଆ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦଉଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରି ନେଚରକୁ ଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଗ୍ରୀନେରୀକୁ ଦେଖିବା ସିନେରୀକୁ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ କହିବି ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ନେଚରକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ପଟୁ କେମିତି ବର୍ଷା ପୁରା କାଚିଲାଣି ଗଲାବେଳେ କେତେ ଜୋରେ ଖରା ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପାଗ ହେଇଗଲା କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ପରିବେଶ ତ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଏହି ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରୁ ତଳକୁ ଦେଖିଲେ ଘର ଗୁଡିକ ଯେମିତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଖେଳଣା ଘର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟିଆରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଠିକ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ ଡେଲାଙ୍ଗା ପାଖରେ ଜଗଦଲପୁର ଜାଗାରେ ସେ ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ ଅନୁତମ କେମିତି ଲାଗିଲା ବହୁତ ହି ବଢିଆ ମତେ ତ ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ପାହାଡ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟି ଆଉ ସେ ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମହାତ୍ମା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ ପାହାଡ ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟେ ଆଉ ତା ଉପରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଶୀତ ଋତୁରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଭିଡ ହୁଏ ତାଙ୍କର ତ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ମେନ୍ ପୂଜା ଠିକ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ତ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଦ ବିଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ କୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବେ ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର।